नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा आदिवासी प्रेमिका हृदय को छुईला भाया कहानी आरंभ शेष जाए शुणु। एमबीबीएस फाइनाल रिजल्ट बाहर ठीक मसे पर कंधमाल जिलार एक आदिवासी अध्युषित दुर्गम पहाड़िया अंचल एक छोट हस्पिटाल साहिल पोस्टिंग हो गला। खबरटी को पाई साहिल बाबा मम्मी पूरा अपसेट थिले। सेमाने बिल्कुल राजी नथिले निजर एकमात्र संतान को एते दूर को पुणी एक बण जंगल पहाड़ घेर थिबा आदिवासी अंचल को पठेई देवाकू। सेमानकर इच्छा जे से तांकरी सहर रे रहू चाहिए जदि निजर एक हॉस्पिटल खोली जहा करवा कथा एठी ही करू। कारण बाबा तार जड़े सफल बिजनेसमैन, माँ जड़े सोशल वर्कर, पर्याप्त संपत्ति। साहिल जदि ता जीवन तमाम बसी खाइब तो सरब नहीं। छोट बेलू तार डाक्तर हबार गोटे जी थिला बोली ताकू डाक्तरी पढ़े थिले। नहेले बाबा मम्मी उभयंक इच्छा जे से तांकर बिजनेस संभाली गोटे विलास बेसन जीवन जीऊ। हेले निजर पोस्टिंग खबरटी को पाई साहिल बहुत खुशी थिला, उत्साही भी थिला। कारण छोट बेले से जेते बेले मदर टेरेसा आत्मजीवनटी पढ़ी थिला सेथिरु से बहुत अनुप्राणित होइथिला। बड़ हेले गोटे डाक्तर हेई अवहेलित गरीब लोक मानकर सेवा करियो बोली मने मने पण करिथिला। हजार हजार लिखित नीतिवाणी मनीष उपरे जो प्रभाव पकई पारेनी गोटे मनीषर सत्कर्म ही कोटी कोटी मनीष को प्रभावित कर दिए। तेणु गोटे आदर्श कर्मी मनीष ही पालटि जाए कोटी कोटी मनीषक पई एक नीतिवाणी आदर्श एक प्रेरणार उत्स। मदर टेरेसा साहिल पाई पालटि जाइथिले आदर्श गुरु ओ भगवान। एक दुर्गम अंचल पोस्टिंग होइथिबारु साहिल बाबा मामा जेतिकी दुखी थिले साहिल सेति खुशी थिला। कारण सहरांचल अनेक हॉस्पिटल, अनेक डाक्तर, लोक मानक हाथ पाहांतारे सब किछि सुविधा, हेले दुर्गम अंचल सब किछि दुर्लभ, विशेष करी सचेतनता। तेणु सेवा करिया पई सेहि भली स्थान ही प्रकृत क्षेत्र जेउठी सब किछिर प्रबल आवश्यकता रही। निजुक्ति पत्र पाइला मात्रे साहिल बाहरी जाइथिला निज कर्मक्षेत्र अभिमुखे। कर्मक्षेत्रटी तार एक दुर्गम अंचल हेले भी बेस मनमुग्धकर थिला। 20टी शଯ୍ୟା विशिष्ट छोटिया हॉस्पिटलटीए। हॉस्पिटलटी भी गछ गुच्छ पहाड़ घेरा एक शांत निर्मल सुंदर परिवेश भितरे समग्र अंचलटी को जेमिति प्रकृति राणी अति स्नेहरे कोले धरिछि निजर सबुजिमा पणत आढ़ुआଳରେ। जुआड़ को चाहिए खाली प्रकृतिर सौंदर्यता। हॉस्पिटल पाखापाखि छोट एक बजार अछि। पाख आखरे गाँ गंडा थिबो बोली प्रतीयमान हुएनी, हुए तो थिबे किंतु गहल वृक्षराजी को भेदी दृश्यमान हेउ न थाए। सहर रे जन्म हेई सहर रे बढ़िथिबा डाक्तर साहिल पई जगाटीर परिवेश बिल्कुल अलग थिला। हेले ताकू बहुत भल लागुथुला कारण सेठी अनावश्यक कोलाहल नथिला किंबा वायुमंडल धूली नथिला। सबु किछि जेमिति स्वच्छ आउ शुद्ध मने हेउथुला। ता छड़ा ताकू सबुजिमा बहुत भल लागे। छोट बेलठू पहाड़ी लोकमानक जीवनचर्या विषय से अनेक बही पढ़िथिला। हेले प्रत्यक्षरे देखिया पई तार भारी आग्रह थिला। सेइथिपई बाबा मामा जेतेबेले भी हॉलिडे प्लानिंग करती से कौनसी बण जंगल पहाड़िया स्थान ही बाछि थाए। कारण सहरर भीड़ भाड़ जीवन ताकू केमिति गोटे अणनिश्वासी लागे जीवन जेमिति गोटे खुंटरे बांधी हेई रहिछि किंतु सबुबेले ता इच्छा पूरण हेई पारेनी। कारण बाबा मामांक पसंद ता पसंद ठारू संपूर्ण अलगा थिला। निज कर्मक्षेत्रटी को देखि सारिया परे साहिल मने मने भाबुथुला निस्वार्थपर भावरे मनीष जहा चाहे बोधहुए भगवान पूरण कर दियंती। हॉस्पिटल रे ऑफिशियली जोग देबा परदिन ठारू साहिल कर्ममय जीवनर अयम आरंभ हेई जाइथिला। जहा तार स्वप्न थिला केवल सेवा रहिबा पई साहिल मिलिथिला एक सरकारी क्वार्टरटी छोट थिले भी ताकू बेस पसंद थिला। कारण ता बेडरूम झरका खोली देले शुद्ध हावारे घरटी ठंडा पूरा ठंडा हो जाउथुला। से मने मने भाबुथुला एसी कौन बोधे पंखार भी आवश्यक हेबनी केबे। शोइबा घरर कांथरे ता रूम भली व्ययबहुल पेंटिंग न लागिथिले भी झरका देई बाहर को देखिले दूर पहाड़ आउ जंगलर मनोरम दृश्यराजीर स्पष्ट चित्रपटटिए देखा जाए।
ଝରକା ସେପଟ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟର କାନଭାସ୍ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ମନୋରମ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା କ୍ୱାର୍ଟର କେୟାରଟେକର ଘରଟିକୁ ଭାରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ରଖିଥାଏ। ତା ସହିତ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ରାତି ବେଳେ ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ବଗିଚାରୁ କିଛି ଅତର ନେଇ ଯେମିତି ପବନ ଶୋଇବା କକ୍ଷକୁ ପଶି ଆସେ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି ସାହିଲର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ଥିଲା। ପାଖ ବଜାରରେ ସବୁବେଳେ ତଟକା ପନିପରିବା ଶାଗ ମିଳୁଥିଲା। କେୟାରଟେକର ଜଣକ ତା ପାଇଁ ଦିନରେ 2 ଥର ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ଖୋଲୁଥିଲା। ବନ୍ଦ ହବାର ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ଥିଲା। ହେଲେ ସାହିଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡ଼େ 10ଟା ବେଳେ ଖୋଲି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପିଅନ ଘନ କହୁଥିଲା। କାରଣ କେବଳ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ସହରରେ ରହନ୍ତି। ସହର ଏଠୁ 30 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ସେମାନେ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ରାତି ବିକାଳି କାହାର କିଛି ହେଲେ ସିଏ ହିଁ କାମ ଚଳେଇ ନିଏ। କାହାର କିଛି ଗୁରୁତର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ବି ପୁଣି ସେମାନେ 10ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବି ଯାଇଛି। ହେଲେ ସାହିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସବୁ ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ କହିଦେଇଥିଲା। ରୋଗୀ ସେବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ସମୟକୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖୁନଥିଲା। 2ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିବା ହସ୍ପିଟାଲଟି ଏଥର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାହିଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଥିପ୍ରତି ତା'ର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ ଥିଲା। ଏମିତି କଟିଯାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ। ସ୍ଥାନଟି ସାହିଲ ପାଇଁ ଆଉ ଅପରିଚିତ ନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବି ସେଠି ସବୁକିଛି ତାକୁ ଆପଣାର ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। କର୍ମ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମାର୍ଗ ବହୁ ସରଳ ଆଉ ସହଜ ଲାଗେ। କର୍ମ କେବେ ବିରକ୍ତିକର ବୋଧ ହୁଏନି। ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସାହିଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, ଜଣେ ଦେବଦୂତ। କାରଣ ସେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ଉପଚାରକ ନ ଥିଲା, ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ୀ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିଲ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସମୟ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ସେଠିକାର ସରଳ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯେମିତି ସାହିଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ତା ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଆଉ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ସେ ମାଟିର ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପକାଉଥିଲା। ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ମାମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ପୁଅ ତାଙ୍କର ପୂରା ଜଙ୍ଗଲୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ବାବା ମାମା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଛୋଟ ବେଳଠୁ ତାକୁ ଆକଟ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଆଜି ଏମିତି ହେଇ ନ ଥାନ୍ତା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ନେବ। ହେଲେ ସେ ତ ପୂରା ଓଲଟା ହେଇ ବାହାରିଲା। ସାହିଲ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଭଳି ପୂଜା କରୁଥିଲା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ତା ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ତା'ର ଜୀବନସାଥୀକୁ ପାଇଯିବ ବୋଲି। ହଁ, ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ ସେ ଲୁରୀକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଲୁରୀ ଝିଅଟିଏ ନ ଥିଲା ତ, ଅନବରତ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ପାହାଡ଼ୀ ଝରଣାଟେ ଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଏକ ଚଞ୍ଚଳ ହରିଣୀ, ଏକ କଥା କୁହା ବନପକ୍ଷୀ, ଏକ ଅନାମଧେୟ ହେଲେ ସୁବାସିତ ସୁନ୍ଦର ବନଫୁଲର ପେନ୍ଥାଟିଏ। ଲୁରୀ ସାହିଲ ହସ୍ପିଟାଲଠୁ 2 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିର ଝିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ସାଇକେଲରେ ନିଜ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋଧହୁଏ ପାଖରେ ଥିବା ମହିଳା କଲେଜକୁ ଯାଏ। ସାହିଲ ଜଗିଂରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଭେଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଝିଅ ସାହିଲକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ସାହିଲ ବି ହସି ଦେଇ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏକ ସେଲିବ୍ରିଟି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝିଅଟି କିଛି ବି କହେନି, ବାରେଇ ଚାଲିଯାଏ।
ସାହିଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ସେଇ ଝିଅଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗପୁଡ଼ି ଓ ସବୁବେଳେ କଥା କହୁଥାଏ। ହେଲେ ସାହିଲକୁ ଦେଖିଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଜଣେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରୋଗୀ ଆସିଯିବା ଫଳରେ ସାହିଲ ସେଦିନ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବହୁ ଡେରିରେ ଫେରିଥିଲା। ରାତି ଡେରିରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାର ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ ଡେରିରେ ଜଗିଂ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। ସମୟ ପ୍ରାୟ 8ଟା 15 ହେବ। ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ୍ ଥାଏ। କଲେଜ ଝିଅମାନେ ବୋଧହୁଏ କେବେଠୁ ସେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ରାସ୍ତାଟି ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲାଗୁଥାଏ ସାହିଲକୁ। କାରଣ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ତାର ଗୋଟେ ନିତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ କିଛି ଦୂର ଗଲାପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝିଅଟି ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ସାଇକେଲରେ ସ୍ପୋକରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ନିଜ ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ ଖୋଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହିଁ। ସାହିଲ ଝିଅଟି ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଠୁ ବୁଝିଲା ଯେ ଆଜି ତାର ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୁଟି। ସେ ଆଜି ଏକା ଯାଉଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ ଖୋଲି ପାରୁନି। ଝିଅଟି ଏତିକି କହିବା ବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା। ସାହିଲ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତା ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ସାଇକେଲ ବୁଲେଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣି ସାହିଲ ତାକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେ ଶୀଘ୍ର ତା କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ନିଜେ ତାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଝିଅଟିର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେଦିନ ସାହିଲ ତାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ହଲରେ ଯାଇ ବସି ସାରିଥିଲେ। ଝିଅଟି ସାହିଲ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଗକୁ ଅନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ କେବଳ ଥରଟିଏ ପଛକୁ ଅନେଇ ସାହିଲକୁ ଏକ କୃତଜ୍ଞ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ଅନେଇ ଖାଲି ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଅନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସାହିଲ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ତାକୁ କେବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ନଥିଲା। ସେଦିନ ସେଇ ଟିକକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖି ନେଇଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଅନେକ ଝିଅ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ତା ଭଳି ଝିଅ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଝିଅଟି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳୀ ପାତଳୀ। ହେଲେ ତା ଆଖି ଦିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ କୃତଜ୍ଞ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ସାହିଲ ଯେମିତି ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଆଖିର ସେଇ ଅକୁହା କୃତଜ୍ଞ ଭାବ ନିରୀହ ପଣିଆ ପାଖରେ ସାହିଲ ପୁରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେଠିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଝିଅଟି ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ଝିଅଟିର ଚାହାଣୀ ତାର ନିରୀହ ମୁହଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରପଟ ହେଇ ରହିଗଲା। ସେଦିନ ଦିନସାରା ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଝିଅଟି ଖାଲି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ତାରି ଭାବନାରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାହିଲ ଭିତରେ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ସେ ନିଜେ ବି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଯେମିତି କୋଉଠି ହଜି ଯାଉଥିଲା। ତାର ପତା ସେ ନିଜେ ବି ପାଉନଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ହଜିବା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ହଜୁଥିଲା କାରଣ ସେ ନିଜେ ହଜିଗଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ପାଉଥିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେହି ବି ପେସେଣ୍ଟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସାହିଲ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ହାତରେ ଏକ ଭରା ବ୍ୟାଗ୍ ଥାଏ ଓ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ସାହିଲକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଉଠି ଠିଆ ହେଇ ନମସ୍କାର କଲେ। ସେମାନେ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ କେୟାରଟେକର ରଘୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ପାଖ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଲୁରିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିପାରିଲା। ନହେଲେ ବିଚାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଝିଅ ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣି 2 ଜଣ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭେଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଭେଟି କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ରାଗିଯିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାହିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ରଘୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭେଟି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁନୟ ହେଇ କହିଲା। କାରଣ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଭେଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତା ଆଦର୍ଶର ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଝିଅଟିର ବାପା ମା 2 ଜଣ ସେଦିନ ସାହିଲକୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ବସ୍ତିକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଲୁରିର ରହି ଯାଇଥିଲା ସାହିଲର ମନ ଭିତରେ। ସେଦିନ ରାତି ସେ ଶୋଇପାରି ନଥିଲା। ଚେଇଁ ଚେଇଁ ଖୋଲା ଆଖିରେ କେବଳ ଲୁରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲୁଥିଲା। ଲୁରି ଝିଅଟି ଯେମିତି ନିଆରା ତା ନାଁଟି ବି ସେମିତି।
ଆଗରୁ ସାହିଲ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କେବଳ ଜଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଉଠି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ସେଇଦିନଠାରୁ କେବଳ ଲୁରିର ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠି ଜଗିଂକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଲୁରି ନାଁ ଥିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନାଁ ଅପ୍ସରୀ, ହେଲେ ତା ଆଖିର ନିରୀହ ଚାହାଣୀରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଯାହା ସାହିଲକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ଲୁରି ବିଷୟରେ ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ପାଖ ବସ୍ତିର କେଶବ ଓ ଜାନକୀଙ୍କ એકમાત્ર ଝିଅ। ପାଖ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ଲୁରି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ସାହିଲ ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୁରି କେବଳ ତା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ନଥିଲା, ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତା ବସ୍ତି ଓ ପାଖଆଖ ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲା। ନିଜ ବସ୍ତିର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଉଥିଲା। ସାହିଲକୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା ଯେ ସେ ଲୁରିର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲୁରି ହିଁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇପାରିବ, ଯିଏକି ତା ପାଦ ସହ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିପାରିବ ଖୁବ୍ ସହଜରେ, ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ। କାରଣ ତା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କେବଳ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କେବଳ ଲୁରି ହିଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁରି ଓ ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାହିଲ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା ତା ନିଜ ପରିବାର ତରଫରୁ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମାମା ଜଣେ ସମାଜସେବିକା। ସେ ଜାତିପାତି ଭେଦଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। ସାହିଲ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଲୁରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା ଜଣେଇଥିଲା ଓ ଲୁରିର ଇଚ୍ଛା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସାହିଲର କଥା ଶୁଣି ଲୁରି ଓ ତା ପରିବାର ପୁରା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସାହିଲ ଭଳି ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ବି ନଥିଲା ଯେ ସାହିଲକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଚୟନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାହିଲର ପରିବାର ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ବାମନ ହେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାହିଲର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସେମାନେ ଅତି କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ହଁ ଭରିଥିଲେ। ଲୁରିର ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମତି ପାଇ ସାହିଲ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଲୁରି ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲା। ଖବରଟିକୁ ପାଇ ମାମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ସାହିଲକୁ ଜଣା ନଥିଲା, ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ଜଣେଇବେ ବୋଲି କହି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାହିଲର ମାମା ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ପତିକୁ ଓ ନିଜ ପୁଅକୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରା ବିପରୀତମୁଖୀ। ନିଜ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଜିଉଁଥିବା ନିଜ ପତିଙ୍କୁ କେମିତି କହିବେ ଯେ ତୁମ ପୁଅ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୀଚ ଜାତିର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ବାଛି ସାରିଛି ବୋଲି, ଆଉ ପିଲାଦିନରୁ ଜାତି ଅଜାତି କେବଳ ଏକ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ନିଜ ପୁଅକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଯେ ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେବା, ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମାଇକ୍ ଆଗରେ ଭାଷଣ ଦେଇଦେବା ଖୁବ୍ ସହଜ, ହେଲେ ନିଜେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ନିଜ ପୁଅର ଜିଦ୍କୁ ବି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସମ୍ମତି ନ ପାଇଲେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବ ପଛେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରି ଯିବ ନାହିଁ, ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ନାହିଁ। ସାହିଲର ମାମା କ'ଣ କଲେ କେମିତି କଲେ ସାହିଲକୁ ଜଣା ନଥିଲା, ହେଲେ ଖବରଟି ପାଇବାର 2 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସାହିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୁରି ସହିତ ତା ବାହାଘର କରି ନେଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ବାହାଘରଟି ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବାହାଘର ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ଲଗ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ଆଉଥରେ ଠିକ୍ ଲଗ୍ନରେ ଯଥା ରୀତିରେ ନିଜ ସହରରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ହେବ। ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁରି ଯାଇ ଶାଶୁଘରେ ରହିଲେ ବି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସାହିଲ ରାଜି ଥିଲା। ଲୁରିକୁ ଯେ ସେ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ପାଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଥିଲା। ଲୁରିର ପିତାଙ୍କର ବି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ଝିଅକୁ ବିଦା କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଲୁରିକୁ କେବଳ ଏତିକି କହି ବିଦା କରିଥିଲେ, ସେଠିକୁ ଯାଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା ମନ ଦେଇ କରିବୁ। ନିଜ ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଥିଲେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସାହିଲ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ପ୍ରଗାଢ଼ ଥିଲା। ନିଜ ଘରେ ଲୁରିକୁ ଛାଡ଼ି ସାହିଲ ପୁଣି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସହରୀ ସାହିଲ ଫେରି ଆସିଲା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ
ପାହାଡ଼ ଘେରା ଲୁରିର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ଲୁରି ରହିଗଲା ସାହିଲର ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ। 6 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ହେଇଥିଲା। ଲୁରିର ବସ୍ତି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଣୁଆ ଫୁଲ ଫୁଟି ମହକି ଯାଉଥିଲେ। ସାହିଲ ଓ ଲୁରିର ବାହା ଲଗ୍ନ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। ବାବା ମାମା ସବୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରି ସାହିଲକୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସାହିଲ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଲୁରିକୁ ସେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ବାବା ମାମା ଲୁରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ବିବାହରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମାମାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ବାହାଘର ଥରେ ସରିଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ବାହାଘର ସରିଗଲା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ 2 ଜଣ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଲୁରିକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ବାହାଘର ରିସେପସନ୍ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ସରିଗଲା। ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ବଧେଇ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ମହାନ କାମଟେ କରିପାରିଲ। ଅତିଥିମାନେ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମହାନତା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ମାମାଙ୍କୁ। ସାହିଲ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେମାନେ ଏମିତି କି ବଡ଼ କାମଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି। କିନ୍ତୁ ସାହିଲର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁରିକୁ ଏକ ଅନାଥ ଝିଅ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାହିଲର ବାବା ମାମା ବହୁତ ମହାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଲୁରି ଗରିବ ପରିବାରର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ବୋଲି କେହି ବି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘରେ ବାବା ଆହୁରି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ବାହାଘର ପରେ ଲୁରି କେବେ ନିଜ ଗାଁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ ଏଠିକାର ଆଦବ କାଇଦାରେ ଚଳିବ। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାହିଲ ଖୁସି ନଥିଲା। ସେ ମାମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିବାରୁ ମାମା କହିଥିଲେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତୋ ବାବା ବିଲକୁଲ ରାଜି ନଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ଗୋଟେ ନୀଚ ଜାତିର ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ସମାଜ ଆଗରେ କେମିତି ବୋହୂ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ବାବାଙ୍କର ସମାଜରେ କେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରୁ ତୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା। ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲୁ। ଲୁରି କ'ଣ ଏତିକି ପାରିବ ନାହିଁ? ଲୁରି କ'ଣ ପାରିବ ନ ପାରିବ ସେ କଥା ସାହିଲକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଖାଲି ଏତିକି ଭାବୁଥିଲା, ବିବାହ ନାଁରେ ଲୁରି ଭଳି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବନପକ୍ଷୀକୁ ସେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣାକୁ ସେ ନିଜ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା, ଲୁରି ନିଜ ପିତାମାତା ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିଠୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଚାରା କେବେ କ'ଣ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବ? ବଢ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବୃକ୍ଷର ଚେର ମାଟି ସହ ଯେତେ ଯୋଡ଼ି ରହିବ ସେତେ ଆକାଶ ମୁହାଁ ହୁଏ, ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୁରି ନିଜ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଅବା ତା ଜୀବନରେ ସବୁଜିମା ଭରି ଦେଇପାରିବ? ସେ ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା ପାଲଟି ଯାଇ ରଙ୍ଗହୀନ ପାଲଟିଯିବ। ଲୁରି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲତୋଡ଼ା ନୁହେଁ ଯେ ତା ଘର ଫୁଲଦାନୀରେ କେବଳ ଘରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିବ। ଲୁରିର ସତେଜ ଓ ସବୁଜ ମନ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଝାଉଁଳା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଲୁରି ଯଦି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସାହିଲ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସତେଜ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ପଞ୍ଜୁରୀ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସାହିଲର। ବାସର ରାତି ପାହି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଲୁରିକୁ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲା ସାହିଲ। କାରଣ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା ଲୁରି। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ସାହିଲର ପୌରୁଷତ୍ୱ ତାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। କେବେ ରାତି ପାହିବ, କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଲୁରିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଉ ନିଜ ବାବା ମାମାଙ୍କ ମନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ କୁସଂସ୍କାର, ମିଛ ଅହଙ୍କାର କବଳରୁ। ବଧୂ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବା ଲୁରି ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସାହିଲ ନିଜ ରୁମ୍ର ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପୂର୍ବ ଦିଗର ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବାର ସମୟକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଦିବାସୀ ଝିଅ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ? ଯିଏ ସହରରେ ରହିଲା ସେହି ଏକା ମଣିଷ? କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।